नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन वलसाड़ द्वारा आज दिनांक 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को किसानों को रबी फसल के बारे में आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देने तथा किसान लाभकारी विभिन्न सहायता योजनाओं की समझ प्रदान करने के उद्देश्य से तालुका स्तर पर कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रबी फसल के बारे में आधुनिक कृषि तकनीक का मार्गदर्शन, श्री अन्न फसलों की जानकारी, खेती के खर्च को कम करने के लिए इनपुट कार्यक्रम की उपयोगिता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के तकनीकी मार्गदर्शन के बारे में बताया गया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने द्वीप प्रज्वलन कर किया। जिला कृषि विभाग के अरुण भाई गरासिया ने बताया कि आज का रबी कृषि महोत्सव गुजरात सरकार और प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इसी प्रकार अन्य तालुकाओं में भी 6 कार्यक्रम सांसदों और विधायकों की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है। रबी फसलों की जानकारी प्राप्त कर किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। डॉक्टर मकानी ने बताया कि धान्य फसलें और हल्की धान्य फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति की सेहत बेहतर रहती है। ऐसी फसलों का उत्पादन और प्रसार बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष और वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने कहा कि रबी कृषि महोत्सव 2024 में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक भरत भाई पटेल, शशि भाई गोहिल, अध्यक्ष सामाजिक न्याय समिति, सुनील भाई पटेल, डायरेक्टर शुगर फैक्ट्री, प्रवीण पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रांत अधिकारी विमल पटेल, मामलतदार मोहनानी, टीडीओ महेंद्र भाई, जिला पंचायत कृषि शाखा के अरुण गरासिया और डॉक्टर मकानी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। आज रवि कृषि महोत्सव 2024 वलसाड़ जिला वहीवटीतंत्र और तालुका कक्षाना रवि कृषि महोत्सव आज योजવામાં આવી રહ્યો છે। તેમાં પ્રાંત અધિકારી વિમલભાઈ, ટીડીઓસી, મામલતદારશ્રી, ગામના સરપંચો અને જિલ્લા પંચાયત તાલુકા સભ્યો અને ખાસ કરીને મહત્તમ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ભાઈઓ બહેનો અને પત્રકાર મિત્રો હાજર રહ્યા। આજે આ કૃષિ મહોત્સવમાં આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે ખેડૂતો માટે જે અગત્ય આપે છે, કેમ કે આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને એ લક્ષ્યમાં લઈને ખેડૂતોને બધી જ જાતની માહિતી ખેડૂતે ખેતીમાં કામ કરી અને સોઇલ ટેસ્ટ કરવી અને બીજી ખેડૂતોને લાભ કરતા કહેવાય ખેડૂતોને લગતી મશીનરી, એમાં જે સહાય મળે છે, એમાં પાકોના રક્ષણ માટે જે દવાઓ મળે છે, બધી માહિતી ખેડૂતો તજજ્ઞ દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે અને આવી છે। તો આજે રોજ પણ મેં પણ ખેડૂતોને જે માહિતગાર કર્યા છે, આપણા દેશના વડાપ્રધાને કિસાન સન્માન નિધિ જે યોજના ચાલુ કરી છે, લગભગ આજ સુધીમાં 142 કરોડ ઉપરાંત આપણે એના હપ્તા ખેડૂતોને આવી ચૂક્યા છે। એમાં હવે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે, એની માહિતી ખેતીવાડી અધિકારીએ આપી છે। એટલે એવી રીતે બીજી જે પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ખેડૂતોને કેવી રીતે હું કરું, પ્રાકૃતિક ખેતી કરવી ખૂબ જરૂરી છે, બધી જ માહિતી કૃષિ મહોત્સવમાં બધી આપવામાં આવી છે અને આવી રહી છે। તો આ કૃષિ મહોત્સવ આપણા ખેડૂતો માટે ખૂબ અગત્યનો છે। ખેડૂતોને લગતા પ્રશ્નોની પણ એમાં છણાવટ થશે, ખેડૂતોને લગતા વિવિધ યોજનાઓની પણ આજે બધી જ માહિતી આ કૃષિ મહોત્સવમાં તજજ્ઞો દ્વારા, અધિકારીઓ દ્વારા અને પદાધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવી છે। ખૂબ અગત્યના દર વર્ષે આ કૃષિ મહોત્સવથી અનેક ખેડૂતો લાભ લે છે અને અનેક ખેડૂતો કૃષિને લગતા પશુપાલન હોય કે બીજી અન્ય યોજનાઓ હોય કે દરેકની યોજનાના ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહીને આ લાભ લઈ રહ્યા છે। બોલો। આજ રોજ જે રવિ કૃષિ મહોત્સવનું ગુજરાત સરકાર સહિત તેમજ વહીવટીતંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એવા આપણે વલસાડ જિલ્લામાં 6 તાલુકામાં 6 પ્રોગ્રામ માન્ય સંસદ સભ્યશ્રી, માન્ય ધારાસભ્યશ્રીના અધ્યક્ષાને યોજી રહ્યા છે, જેમાં રવિ કૃષિ મહોત્સવ અન્વયે જે સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ, પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ, ફાર્મર રજિસ્ટ્રી તેમજ ખેડૂતલક્ષી તમામ યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। મારું નામ ડૉક્ટર વિરલ આહિર છે। હું નાયબ પશુપાલન નિયામક તરીકે
કનિષ્ઠ મણકા વિકાસ ઘટક ચણવાઈ વલસાડ ખાતે ફરજ બજાવું છું. આજરોજ રવિ કૃષિ મહોત્સવ અંતર્ગત પશુપાલકો અને ખેડૂતોને કૃષિની સાથે પશુપાલકો માટે પણની જે યોજનાઓ ચાલી રહી છે એના માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. અત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખાસ કરીને કૃત્રિમ વિજ્ઞાનમાં સેક સિમેન્ટ ડોઝના ઉપયોગ માટે પ્રેરણા આપવામાં આવે છે. સેક સિમેન્ટ ડોઝના ઉપયોગથી હાલ આપણે જે નર પશુઓનો જે વધારો થઈ રહ્યો છે એને ઓછો કરી શકાય અને 90% કિસ્સાઓમાં માદા વાછરડી કે પાડી આવે, જેથી આપણે નિભાવ ખર્ચ પણ ઓછો કરી શકીએ. સાથે સાથે જે સારા પશુઓ છે એની સંતતિમાં વધારો કરી શકીએ. એટલે સરકાર દ્વારા જે અગાઉ 300 રૂપિયાનો જે ડોઝ રૂપિયા લેવાતા હતા એના બદલે એનો ભાવ ઘટાડીને 50 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે, જેથી વધારેમાં વધારે પશુપાલકો એનો ઉપયોગમાં ફાયદો લઈ શકે. સાથે સાથે સરકારની બીજી પણ એક યોજના છે વીમા કવચની, પશુ વીમા કવચ, જેમાં 100 રૂપિયા ભરીને આપ પોતાના પશુનો વીમો પણ લઈ શકો. હાલમાં પ્રાયોગિક ધોરણે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં યોજના ચાલી રહી છે, જે ધીરે ધીરે આપણા દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ લાગુ પડવામાં આવશે. સરકારની ઘણી બધી યોજનાઓ છે, જેમાં ગાભણ પશુને ખાંડદાણ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે વિયાણ બાદ જે પશુ હોય એને પણ ખાંડદાણ આપવામાં આવે છે. ચાપ કટર હોય કે દૂધાળા પશુ માટે જે ફાર્મ સ્થાપવાના છે એની પણ સહાય આપવામાં આવે છે. એમ આ બધી સહાય થકી રાજ્યના પશુપાલકોને કેમ આર્થિક રીતે વધારે લાભ કરી શકાય, આવકમાં કેમ વધારો કરી શકાય, એના માટે રાજ્ય સરકાર પ્રયત્નશીલ છે. પંચાયતમાં ફરજ બજાવું છું. આપણે જે એગ્રીસ્ટેક નોંધણીનો જે આપણે સ્ટોલ રાખેલો છે એના થકી ખેડૂતોને ભારત અને ગુજરાત સરકારશ્રીના સંયુક્ત પ્રયાસથી રાજ્યોમાં ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરી ખેડૂત નોંધણી કરવામાં આવી છે, જેની સિસ્ટમથી ખેડૂતોને 11 આંકડાનો ડિજિટ નંબર મળશે. આ નોંધણી વન ટાઈમ કરવાની રહેશે. એનાથી ફાયદાઓ શું થશે તો કે સૌથી પહેલો ફાયદો થશે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજનાનો લાભ મળશે, લઘુત્તમ ટેકાના ભાવની યોજના, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ, નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ, પ્રધાનમંત્રી ફસલ જેવા વીમાના ખેડૂત લાભ મેળવવા માટે ખેડૂત આઈડી ફરજિયાત કરવાનું સરકારશ્રી કરી રહી છે. એના માટે એને એક ખેડૂત આઈડી બનશે. એ ક્યાં કરાવી શકો તો કે ગ્રામ પંચાયતના વીસી દ્વારા અથવા તો ખેડૂત જાતે પણ કરાવી શકશે. એમાં એના પુરાવા માટે આધાર કાર્ડ લિંક, મોબાઈલ નંબર અને સર્વે નંબરની જરૂર પડશે. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।